பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பகுதிகளாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பகுதியின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. குரு உபதேசகராகிய தேசிகர். வாழ்க்கையில் வழியும் திசையும். வழி என்பது திசை சம்பந்தப்பட்ட விஷயம். ஒரு வழி இருந்தால் அது ஏதாவது திசையில் போய் ஒரு இடத்திற்கு கொண்டுவிடும். இடம், ஸ்பேஸ் என்று ஏற்பட்டுவிட்டால் உடனே திசையும் வந்துவிடும். வடக்கு பக்கம், தெற்கு பக்கம் என்று இப்படி திசை சம்பந்தப்படாமல் ஒரு இடமும் இருக்க முடியாது. ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு போவதற்காகவே வழி என்பது இருக்கிறது. அதனால் அதுவும் திசையோடு சம்பந்தப்பட்டதாகவே இருக்கிறது. வாழ்க்கை நடத்துவதிலும் வழியை சொல்கிறோம். நல்ல வழியில் வாழ்க்கை நடத்த வேண்டும், கெட்ட வழியில் கூடாது என்கிறோம். வாழ்க்கையில் பிரச்சனைகள் அநேகம் ஏற்படும் போது அது தீர என்ன வழி என்று யோசிக்கிறோம். தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும் என்கிறோம். இப்படி வாழ்க்கையையும் ஒரு பயணமாக உருவகப்படுத்திக் கொண்டு அதில் வழி என்பதை பற்றி பேசுகிறோம். வாழ்க்கையை நடத்துவது என்று சொல்லும் போதே நடை சம்பந்தம் வந்து விடுகிறது. நடப்பது என்றால் அதை செய்ய ஒரு வழி இருக்கத்தானே வேண்டும். இங்கிலீஷிலும் வே ஆஃப் லைஃப் என்று வழியை வைத்தே சொல்கிறார்கள். ஸ்பேஸ், இடத்தில் ஒரு பாயிண்டில் இருந்து இன்னொன்றுக்கு போகிற மாதிரி டைம், காலத்தில் ஒரு பாயிண்டில் இருந்து இன்னொன்று அப்புறம் இன்னொன்று என்று போய்கொண்டே இருப்பதுதான் வாழ்க்கை. போய்கொண்டே என்று சொல்கிற போதும் மறுபடி வழி என்ற உருவகம் வந்து விடுகிறது. அதே போல எண்ணங்கள் ஒன்றிலிருந்து ஒன்றுக்கு போய்கொண்டே இருப்பதையும் வாழ்க்கையில் பார்க்கிறோம். இப்படி இருந்தது இருந்தபடி இல்லாமல் மாறிக்கொண்டே போவது என்று சொல்வதை கவனிக்கணும். மாறிக்கொண்டே போகிற காரியம் என்பது போட்ட இடத்தில் கிடக்காமல் சலனப்பட்டு சஞ்சாரம் பண்ணிக்கொண்டே இருப்பதற்கு சமதையாக தெரிகிறது. சலனம், மூமெண்ட் என்ற எண்ணம் வாழ்க்கையின் அமைப்பிலும் தெரிவதால் அதை ஒரு பயணமாக சொல்லி அதில் வழி வழி என்று சொல்வதாக ஏற்பட்டிருக்கிறது. திசை தெரிந்துதான் ஒரு வழியில் போக வேண்டும். தெரியாவிட்டால் போக வேண்டிய இடத்திற்கு போகாமல் எங்கேயாவது தப்பாக போய் சேருவோம். வாழ்க்கையிலும் திசை இருக்கிறது. வாழும் வழி இல்லாதவர்களை திக்கு அற்றவர் என்கிறோம். திக்கும் திசையும் ஒன்றேதானே. சம்ஸ்கிருதத்தில் திச் என்ற வேர்ச்சொல்லில் இருந்துதான் திக் வருகிறது. திச் நீண்டு திஷா, அதாவது திசை என்றாகிறது. திக் என்பதையே தமிழில் திக்கு என்கிறோம். பூர்வோத்தரம், கிழக்கு வடக்கு. ஒருத்தருடைய பூர்வோத்தரம் என்னவென்று கேட்கிறோம். வாழ்க்கையில் அவர் முந்தி எப்படி இருந்தார், பிந்தி எப்படி இருந்தார் அல்லது இருப்பார் என்று விசாரிப்பதையே பூர்வோத்தரம் கேட்பது என்கிறோம். பூர்வ, முந்தி, உத்தரம், பிந்தி. ஒரு புஸ்தகத்தில் கூட முன்பகுதியை பூர்வபாகம் என்றும் பின்பகுதியை உத்தரபாகம் என்றும் சொல்கிறோம் அல்லவா. பூர்வ என்பதற்கு முன் என்றும் உத்தர என்பதற்கு பின் என்றும் அர்த்தம் சொல்கிற போதும் இடத்தின் ரூபகம் வந்து விடுகிறது. முன்னால் பின்னால் ஆகியவை ஸ்பேஸில் ஏற்படுபவைதானே. சம்ஸ்கிருதத்தில் நன்றாகவே அந்த வார்த்தைகளை
திசையோடு சம்பந்தப்படுத்தி இருக்கிறது. பூர்வம் என்றால் கிழக்கு, உத்தரம் என்றால் வடக்கு. ஆனால் பூர்வம் கிழக்கு, முன் என்றால் பশ্চিமம், மேற்கு அல்லவா பின்னாக இருக்கணும். உத்தரம் எப்படி பூர்வத்திற்கு எதிர்ப்பக்கமாகும்? ஏன் இப்படி பூர்வோத்தரம் என்று வார்த்தை வந்தது என்று யோசித்தேன். அப்புறம் புரிந்தது. வாழ்க்கை சகடம், லைஃப் சைக்கிள் என்கிறபடி அது ஒரு வட்டம் மாதிரி சுழன்று கொண்டு போவதாக தெரிகிறது. அதோடு குறுக்காக போகாமல் பிரதட்சிணமாக போவதே மரியாதையை காட்டுவதால் வாழ்க்கை வட்டத்திலும் பிரதட்சிணமாக கிழக்கில் ஆரம்பித்து பார்வையை விட வேண்டும் என்றும் தெரிகிறது. கிழக்கே இருந்து குறுக்காக நேர் எதிரே போனால்தான் மேற்கு. பிரதட்சிணமாக போனால் கிழக்குக்கு அப்புறம் தெற்கு, அப்புறம் மேற்கு, அதோடு முடிந்து விடாமல் அதற்கும் மேற்கொண்டு வடக்கு வந்து அதற்கப்புறம் மறுபடி கிழக்கிலேயே சேர்ந்துவிடும். ஆகவே வாழ்க்கை ஆரம்பம் கிழக்கு என்றால் முக்கால் வட்டம் தாண்டி ரொம்ப பிந்தி வருவது வடக்குதான். எதிர் திசையில் இருந்தால் எதிரி, எதிரி, எதிர்ப்பது என்ற வார்த்தைகளே அப்படித்தான் உண்டாயிற்று. ஆகையால் கிழக்கு மேற்கு என்று அர்த்தம் கொடுக்கும்படியாக பூர்வ பஷ்யம் என்று வைத்திருந்தால் அமங்கலமாயிருந்திருக்கும். கிழக்கு முன், மேற்கு பின் என்னும் போது மேற்கு பிருஷ்டபாகம், புறமுதுகு அசந்தர்ப்பமான விஷயங்களை ஞாபகமூட்டுவதாக வேறு இருக்கிறது. உத்தரம் வடக்கு என்பதோ கிழக்கிலிருந்து செங்குத்தாக உச்ச நிலையை காட்டிக்கொண்டு இருக்கிறது. அதோடு ஆதி அந்தம் ஒன்றாகிவிடும். மங்களபூர்ணமாக மறுபடி கிழக்கிலேயே கொண்டு வந்து சேர்த்து விடுகிறது. அதனால்தான் பூர்வோத்தரம், கிழக்கு வடக்கு என்று வைத்திருக்கிறார்கள் என்று ஊகம் பண்ணிக்கொண்டேன். கிழக்கும் வடக்கும் தான் ஜபம் பண்ண, பூஜையை வைக்க எல்லாம் எடுத்த திசைகள் என்பதும் பூர்வோத்தரம் என்று சொல்வதன் பொருத்தத்தை காட்டுகிறது. வாழ்க்கையில் பூர்வோத்தரம் என்று வந்துவிட்டதாலேயே புஸ்தகம் முதலான எல்லாவற்றிலும் முன் பின் என்பதற்கு அப்படியே சொல்லும் வழக்கம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. மேல் கீழ், மேற்கு கிழக்கு, இதை சொல்லும் போது இன்னொன்றும் நினைவு வருகிறது. அது வாழ்க்கை வழி சம்பந்தப்பட்டதல்ல, ஸ்பேஸில் சொல்லும் வழி திசை சம்பந்தமானது மட்டுமே என்றாலும் அதையும் சொல்லிவிடுகிறேன் சிரித்து. கூட்டம் சேர்ந்திருக்கிற இடத்தில் எனக்கு தெரிந்த வித்தையெல்லாம் காட்டிவிட வேண்டாமா? தமிழில் மேல் கீழ் என்ற வார்த்தைகள் சம்பந்தப்பட்டதாக மேற்கு கிழக்கு என்று திசை பெயர்கள் இருக்கின்றன. ஆனால் மேற்கும் கிழக்குமோ மேலும் கீழுமாக இல்லாமல் பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்கின்றன. வடக்கும் தெற்கும் தான் மேலும் கீழுமாக உள்ள திசைகள். பூகோளத்தில் கூட வடதிசை மேலேயும் தென் திசை கீழேயும் இருக்கின்றன. கிழக்கு மேற்குகள் அப்படி இல்லாமல் ஒன்றுக்கொன்று பக்கமாகவே இருக்கின்றன. பின்னே ஏன் கீழ் சம்பந்தமாக கிழக்கு என்றும் மேல் சம்பந்தமாக மேற்கு என்றும் பெயர் வைத்திருப்பது? யோசித்து பார்த்ததில் புரிந்தது. தமிழ்நாட்டிலேயே மேற்கு புறம் மேடாக போய் போய் அப்படியே ரொம்ப உயரமான மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் முடிந்து விடுகிறது. கிழக்கு பக்கம் தாழ தாழ போய் சமுத்திரத்தில் முடிகிறது. அட்லாஸில் சீ லெவலுக்கு, கடல் மட்டத்துக்கு மேலே இத்தனை அடியிலிருந்து இத்தனை அடி உயரம் வரை இன்ன கலர் என்று பல உயரக்கட்டங்களை சொல்லி ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு கலர் கொடுத்து ஒரு மேப் இருக்கும். இப்போது எப்படி இருக்கிறதோ, எங்கள் நாளில் சீ லெவலுக்கு நல்ல பச்சையாக கலர் கொடுத்திருக்கும். அப்புறம் உயர்ந்து போக போக வெளிர் பச்சை, வெளிர் பிரவுன், டார்க் பிரவுன் என்று கொடுத்திருக்கும். தமிழ்நாடு மேப்பை பார்த்தால் மேற்கு ஓரம் பார்டர் முழுக்க ஒன்று டார்க் பிரவுன் அல்லது லைட் பிரவுன். அடுத்தாற்போல வருகிற வடார்காடு, சேலம், கோயம்புத்தூர், மதுரை, ராமநாதபுரம் ஜில்லாக்களின் பகுதிகள் வெளிர் பச்சை. அப்புறம் சமுத்திரக்கோடி மட்டும் வரும் செங்கல்பட்டு, தென்னார்காடு, தஞ்சாவூர், திருச்சி, மதுரை, ராமநாதபுரம், திருநெல்வேலி ஜில்லா பகுதிகள் நல்ல பச்சை என்று இருக்கும். சுருக்கமாக சொன்னால் மேற்கே மலைப்பாங்காகவும் கிழக்கே சமவெளியாகவும் இந்த தமிழ் தேசம் இருக்கிறது. அதாவது மேற்கு உயர்ந்த பூமி மட்டமாகவும்
கிழக்கு தாழ்ந்த பூமி மட்டமாகவும் இருக்கிறது. இப்படி இருப்பது மேல் கீழ் தானே. அதனால்தான் மேற்கு கிழக்கு என்று திசைப்பெயர்கள் ஏற்பட்டிருப்பதாக புரிந்தது. இந்த விஷயம் இருக்கட்டும். திச் பெயர் சொல்லாகவும் வினைச்சொல்லாகவும் இடத்திலும் வழி திசைகள் இருக்கின்றன. மனித வாழ்க்கையிலும் வழி திசைகள் இருக்கின்றனவென்று பார்த்து கொண்டிருந்தோம். திச் என்பதிலிருந்து திசை, திக்கு என்ற வார்த்தைகள் உண்டாவதாக சொன்னேன். திச் என்று பெயர் சொல்லும் இருக்கிறது, வினை சொல்லும் இருக்கிறது. பெயர் சொல்லாக இருக்கும் போதுதான் இட சம்பந்தப்பட்டதான திசை என்று அர்த்தம் கொடுக்கிறது. வினை சொல்லாக இருக்கும் போது திச் என்றால் இப்படி பண்ணு என்று ஒருத்தன் செய்ய வேண்டியதை சொல்லிக் கொடுப்பதாக, உத்தரவு போடுவதாக ஆகும். சுருக்கமாக சொன்னால் வழி சொல்வது, வழிகாட்டுவது என்கிறோமே, அதை குறிக்கும். சிரித்து மறுபடி வழிக்கு வந்து விட்டோம். இப்படி பண்ணு என்று வழிகாட்டுவதை டைரக்ட் பண்ணுவது என்கிறோம். ஒரு மருந்தானால் கூட அதை எப்போது, எப்படி, எவ்வளவு சாப்பிட வேண்டும் என்று பாட்டில் மேல் ஒட்டி இருக்கும். குறிப்புக்கு டைரக்ஷன் என்று பெயர் கொடுத்திருக்கிறது. டைரக்ஷன் என்றாலே திசை என்றும் அர்த்தம் இருக்கிறது. நார்த்தன் டைரக்ஷன், சதர்ன் டைரக்ஷன் என்றெல்லாம் திசைகளை சொல்கிறோம். லோகம் பூரா ஜனசமுதாயம் ஒரே சிந்தனை போக்குள்ளதாக இருக்கிறது என்று காட்டி எல்லாரையும் ஒரு குடும்பமாக ஒட்டி வைக்க இந்த மாதிரி வார்த்தை ஒற்றுமைகளே போதும். நாம் திச் என்பதற்கு சொல்லும் அதே இரண்டு அர்த்தங்களையே அவர்களும் டைரக்ஷன் என்பதற்கு சொல்கிறார்கள். இதற்கு அடிப்படையாக வாழ்க்கையை ஒரு யாத்திரையாக பயணமாக பார்க்கும் ஒரே சிந்தனை போக்கு தெரிகிறது. தேசம், உபதேசம். இடமாக உள்ள திச்சை வைத்தே தேசம் என்ற வார்த்தை உண்டாகியிருக்கிறது. தேசம் என்பது 4 திசைகளும் வரையறுக்கப்பட்ட இடப்பரப்பு தானே. பிரதேசம் என்பதும் இதே போல உண்டான வார்த்தை. செய்ய வேண்டியதை சொல்லிக் கொடுக்கும் திச்சிலிருந்து ஆதேசம், சந்தேசம், உபதேசம் என்ற வார்த்தைகள் வந்திருக்கின்றன. பொதுவாக எல்லா ஜனங்களுக்கும் உள்ள திசைகளில் குறிப்பிட்ட ஜனங்களுக்கு மாத்திரம் உடைமையாக எல்லை கட்டித்தரும் பகுதி தேசம். ஆகையால் உடைமைகளையே பிரதானமாக நினைக்கும் மனுஷ்ய மனப்பான்மையின்படி அந்த வார்த்தை இடப்பரப்புக்கு மட்டுமே உரியதென்று ஆகிவிட்டது. வினை சொல்லாகவும் நல்வினையில் ஒருவரை செலுத்தும் உத்தரவாகவும் உள்ள திச்சிலிருந்து தேசம் என்று இன்னொரு வார்த்தையை கொண்டு வராமல் தேசத்திற்கு ஆ, சம், உப என்ற அடை போட்டு ஆதேசம், சந்தேசம், உபதேசம் என்ற வார்த்தைகளையே கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள். ஆதேசம் என்றால் அதிகாரப்பூர்வமான உத்தரவு. தெய்வக் கட்டளையாக வெளிப்படவோ மனசுக்குள்ளேயோ ஒன்று தோன்றுவதை கூட ஆதேசம் என்றே சொல்வது. சந்தேசம் என்றால் தகவல், செய்தி. உத்தரவு என்பதன் அதிகாரம் ஒட்டிக்கொள்ளாமல் சாதாரணமாக அனுப்பும் எல்லா மெசேஜுமே சந்தேசம்தான். ஒன்றை சொல்லிக் கொடுப்பது என்பதன் சம்பந்தமில்லாமல் உத்தேசம், ஏகதேசம் என்றும் தேசம் போட்டுக்கொண்டு 2 வார்த்தைகள் இருக்கின்றன. உத்தேசம் வெளியிலே உத்தரவாகவோ சாதாரண செய்தியாகவோ சொல்லாமல் மனசுக்குள்ளேயே ஒன்றை நினைப்பது. நிச்சயமாக தெரியாததை ஒரு குறிப்பாக அனுமானித்து சொல்லும் போதும் எத்தனை என்று சரியாக தெரியாது உத்தேசமாக சொன்னேன் என்கிறோம். பகவானே விபூதி யோகத்தில் தாம் ஒவ்வொரு வர்க்கத்திலும் சிரேஷ்டமான எதுவாக இருக்கிறாரோ அதையெல்லாம் அடுக்கிக் கொண்டே போய்விட்டு முடிவில் இத்தனை சொன்னதும் கூட என்னுடைய அகண்ட விபூதிகளை பூராவாக அடக்கிவிடவில்லை, இவ்வளவும் கூட ஒரு குறிப்பு காட்டுவதாக சொன்னதுதான் என்னும்போது உத்தேசதகா புரோக்தகா என்றே சொல்லி இருக்கிறார். கீதை 10வது அத்தியாயம் 40வது ஸ்லோகம். இங்கே உத்தேசம் என்பதை ஆச்சாரியாள் ஏகதேசம் என்று தம்முடைய பாஷ்யத்தில் அர்த்தம் பண்ணியிருப்பதால் ஏகதேசம் என்ற வார்த்தைக்கும் குறிப்பாக தெரிவிப்பது என்று அர்த்தம் இருப்பதாக தெரிகிறது. முழுசான ஒன்றில் ஒரு பங்காக இருப்பதை
ஏகதேசம் என்பது பேச்சு வழக்கில் மற்றவர்களுக்கு பங்கு தராமல் ஒருத்தரே முழுசையும் செய்தால் ஏகதேசமாக அவரே பண்ணிவிட்டார் என்கிறோம். ஆக கூடி உத்தேசம், ஏகதேசம் என்ற வார்த்தைகளில் நம் டாபிக்கான வழி சமாச்சாரம் இல்லை. உத்தேசம் வேண்டுமானால் ஒரு வழியை யோசிப்பதாகவும் இருக்கலாம். சந்தேசத்தில் கூட வழி சொல்வது இருந்துதான் ஆக வேண்டும் என்றில்லை. ஆதேசம் ஏதோ ஒரு வழியில்தான் போகணும் என்று கட்டாயமாகவே கட்டளை போட்டு விடுகிறது. பாக்கி இருக்கிற வார்த்தை உபதேசம். அதை சொல்லத்தான் இத்தனை பீடிகையும் போட்டது. உபதேசம் என்றவுடன் குரு சிஷ்யர்கள் நினைவு வந்து விடுகிறது. உபதேசம் கொடுக்க குருவும் பெற சிஷ்யனும் இல்லாமல் உபதேசம் என்பதே கிடையாது. எவரும் எவருக்கும் எதையும் சொல்வது சந்தேசம். கேட்பவனுக்கு நல்லதோ இல்லையோ அவன் கேட்டுத்தான் ஆக வேண்டும் என்று ராஜா மாதிரி உயர்ந்த ஸ்தானத்தில் இருப்பவன் பிரஜை மாதிரி கீழ்ஸ்தானத்தில் இருப்பவனுக்கு சொல்வது ஆதேசம். கேட்பவனின் நல்லதற்காகவே குரு என்பவர் சிஷ்யனுக்கு சொல்வது உபதேசம். ஸ்தானத்தில் ராஜாவுக்கும் பிரஜைக்கும் இருப்பதை விடவும் குரு சிஷ்யர்களுக்கிடையில் ஏற்றத்தாழ்வு ஜாஸ்தி. குரு என்பவர் ஈஸ்வரனின் ஸ்தானத்திலேயே வைக்கப்பட்டிருப்பவர். ஒரு பிரஜை ராஜாவுக்கு கட்டுப்பட்டிருப்பதை விடவும் சிஷ்யன் குருவிடம் அடங்கி கட்டுப்பட்டிருக்க வேண்டியவன். ஆனாலும் ஆதேசம் என்பதன் கண்டிப்பு இல்லாமல் குரு செய்வதற்கு உபதேசம் என்று மாதுரியத்தை, பிரேமையை, மதுரம் மதுரம் என்றால் தேனும் சர்க்கரையும் தானா மதுரம்? எல்லாவற்றையும் விட மதுரம் பிரேமைதான். அப்படிப்பட்ட பிரேமையை தெரிவிப்பதாக பெயர் கொடுத்திருக்கிறது. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. காண வேண்டாமோ ஐயனை, காண வேண்டாமோ காஞ்சியிலே நம் ஐயனை, காண வேண்டாமோ இரு கண்ணிருக்கும் போதே அண்ணலை சென்று நாம் காண வேண்டாமோ, காண வேண்டாமோ. இந்த பாட்டு எங்கேயோ கேட்ட மாதிரி இருக்குல்ல. இது பாப்பநாதன் சிவன் தான் எழுதியிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். இது தில்லை நடராஜரை பத்தி எழுதியிருக்கார். நம்ம தில்லை நடராஜனுக்கு அவருடைய அவதாரம் தான் நம்ம மகாபெரிவா. அதே நம்ம மகாபெரிவாளுக்கு கொஞ்சம் ஸ்லைட்டா மாத்திட்டு பாடுறோம். சிவனை பாடினாலும் ஒண்ணுதானே. ஓட்டை சடலம் ஒடுங்க வெற்றெலும்பு கூட்டி விட்டுயிர் ஓட்டம் பிடிக்கும் முன் காண வேண்டாமோ ஐயனை நாம் காண வேண்டாமோ. வையத்திலே கரு பையில் கிடந்துயிர், வையத்திலே கரு பையில் கிடந்துயிர் நைய பிறவாமல் ஐயன் திருவடி காண வேண்டாமோ, ஐயனை காண வேண்டாமோ. காஞ்சியில் ஐயனை காண வேண்டாமோ. நம்முடைய ஐயனை, நம்முடைய ஆச்சாரியாலை, நம்முடைய குருவை, நம்முடைய மகா சுவாமிகளை காஞ்சியில போய் பார்க்க வேண்டாமா? நம்ம இந்த ஓட்ட சடலருக்கு, இந்த ஓட்ட சடலத்தில் 9 துவாரங்கள் வழியா அந்த உயிர் வெளியில போகாது அப்படியே இருக்கு. திடீர்னு ஒரு நாள் சொல்லாத கொள்ளாத ஓடி போயிடுமே. அப்படி ஓடி போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம போய்
அவரை போய் பார்க்க வேண்டாமா? அதிஷ்டானத்துல போய் நமஸ்காரம் பண்ண வேண்டாமா? நமக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டாமா? இந்த உலகத்துல கருப்பையில குடந்து இந்த உயிரானது நைய திருப்பி திருப்பி பெறவாமல் இருக்கிறதுக்காக அந்த ஐயனுடைய திருவடியை அப்படியே கெட்டியா பிடிச்சுட்டோன்னு இனிமே பிறவாமல் இருப்போம் இல்லையா? பிறந்தாலும் அவரை மறவாமல் இருப்போம் இல்லையா? இந்த பாடல் ரொம்ப பொருத்தமா இருக்கு. இதுல அவரை பார்க்கணுங்கிற ஒரு ஆசை, அவருடைய வேகம் அப்படி இருந்துட்டோன்னா எப்படியுமே நம்ம பார்த்து விடுவோம். அப்படிதான் ஒரு தம்பதிகள், நம்ம பாரத நாட்டு தம்பதிகள் தான் விதேசத்துல இருந்திருக்காவா. அந்த விதேசத்துல அவ இருந்தபோது அரசு பணின்னு வச்சுப்போமே, அவளுக்கு ஒரு குழந்தையும் இருந்திருக்கு. அவ ஒரு சமயம் இந்தியாவுக்கு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி அங்கிருந்து வந்திருக்கா. வர சமயத்துல என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, இந்த விமானத்துல ஏதோ கோளாறு ஆயிட்டோ இல்ல அப்ப இருந்த இந்த சூழ்நிலை அப்படி என்ன சொல்லுவா அதுக்கு, சைக்ளோனிக் வெதர் மாதிரி ஏதோ இருந்திருக்கோ என்னவோ தெரியல. அந்த சூழ்நிலையினால அந்த விமானம் பாதுகாப்பு இல்லாமல் பறந்து கொண்டிருந்தது. என்ன ஆகும்னு தெரியல. அந்த விமானியும் சொல்லிட்டார், இது ஒழுங்கா போய் இறங்குமா என்னன்னு தெரியல, எல்லாரும் அவளுடைய இஷ்ட தெய்வத்தை பிரார்த்தனை பண்ணிங்கோன்னு. அப்ப இந்த தம்பதிகள் நாங்க இந்தியாவுக்கு வந்த உடனே முதல் வேலையா சென்னைக்கு அங்கேருந்து காஞ்சிபுரம் பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணி எங்களுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம். எங்கள் நிமித்தமாக எங்க எல்லாரையும் காப்பாத்து, இந்த பிளைட்ல வரக்கூடிய அத்தனை ஜனங்களுக்கும் நீதான் காப்பாத்தி அருள் பண்ணணும் அப்படின்னு ரொம்ப சின்சியரா வேண்டிட்டு ஒரு சின்ன ஒரு நாம சங்கீர்த்தனை மாதிரியே பண்ணி எல்லாரையும் கூட இன்வால்வ் பண்ணி பெரியவாளை வச்சு ஸ்தோத்திரம் பண்ணி பாடினாலாம். ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் என்னன்னா, எல்லா நிலைமையும் சீராகி பெரியவாளே பைலட் ஸ்டாண்ட்ல உட்கார்ந்த மாதிரி ரொம்ப அழகா அந்த பைலட் மூலமா அந்த பிளேன் பத்திரமா கொண்டு தரையை இறக்கி இந்தியால சேர்த்துட்டா. சேர்த்த உடனே அப்படி எல்லாருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம். இந்த தம்பதிகளை எல்லாரும் வாழ்த்தினா, உங்களுடைய பிரேயர்னாலதான் நாங்க காப்பாற்றப்பட்டோம், உங்களுடைய குரு யாரு, அவருக்கு எங்களுடைய நன்றியை நீங்க சொல்லுங்கன்னு சொல்லி எல்லாரும் வாழ்த்து சொல்லிட்டு போனாலாம். அதுக்கப்புறம் அவ என்ன பண்ணா, ஊருக்கு வந்த உடனே வேண்டின்ற பிரகாரமே நேரா அங்கிருந்து கிளம்பி நேர சென்னைக்கு சென்னையிலேருந்து ஒரு வண்டியை வச்சுட்டு காஞ்சிபுரத்துக்கு போய் பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணத்துக்கு வந்தா. பெரியவாளையும் பார்த்துட்டு நடந்த நிகழ்வுகள் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு பெரியவாளுக்கு பாதுகைக்கு பூஜை பண்ணணும் அப்படின்னு விருப்பத்தை தெரிவிச்சா. சாதாரணமா பெரியவா வெளிநாட்டுக்கு போயிட்டு வந்தவாளை பாத பூஜை பண்றதுக்கெல்லாம் அனுமதி கொடுக்கறது இல்ல. அவ அந்த மாதிரி அது ஒரு வழக்கமா வச்சுட்டு இருக்கா. வெளிநாட்டு போயிட்டு வந்தவாளுக்கு அந்த மாதிரி அனுமதி கொடுக்கறதெல்லாம் வச்சுட்டு இருக்கா. அப்ப பெரியவா என்ன பண்ணானாக்க, ஒரு புஷ்பங்கள்லாம் கொண்டு சொல்லி ரொம்ப அருமையா அவளுக்கு ஒரு ஆலோசனை சொன்னா. நீங்க பூஜை பண்ணேன்னா 2 கையாலையும் பூவை எடுத்து போட்டு அர்ச்சனை பண்ணும்போது சீக்கிரமா முடிஞ்சு போயிடும். உங்க குழந்தைய உட்கார வச்சு உங்க கையால இந்த பூஜை பண்ண சொல்லாம, இந்த குழந்தை கையால பூஜை பண்ண சொல்லலாமே அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவளுக்கு அது பெரிய ஒரு பாக்கியமா பட்டது. நம்ம பண்றதை விட நம்ம குழந்தையே இந்த பூஜை பண்ணா பெரியவாளுடைய ஆசீர்வாதம் அந்த குழந்தைக்கு கிடைக்கிறது, அந்த குழந்தை ரொம்ப நன்னா வருமே பிற்காலத்துல அப்படின்னு அவளும் அதுக்கு ரொம்ப ஆமோதிச்சு ரொம்ப சந்தோஷமா அதை ஏத்துன்னு குழந்தைய வச்சு பூஜை பண்ண வச்சா. அந்த குழந்தை பாதுகைக்கு பூஜை செஞ்சிட்டு பெரியவா ஆசை விழுங்கினா. அப்ப அவளெல்லாம் மடத்திலேயே சாப்பிட சொல்லி பிரசாதத்தெல்லாம் கொடுத்து மகிழ்ச்சியோட திரும்பி அனுப்பிச்சா. அவளும் என்ன பண்ணா, ரொம்ப சந்தோஷமா தனக்கு கிடைச்ச பெரும் பாக்கியத்தை எண்ணி தங்கள் மட்டும் இல்ல தங்களோட பயணம் செய்த அத்தனை பேரையும் பெரியவாளுடைய கருணை காப்பாத்திட்டு அப்படிங்கிற அந்த ஒரு சந்தோஷத்தோடையும் நன்றி பெருக்கோடையும் அங்கிருந்து கிளம்பி போனான். அவ போன அப்புறம் தான் பெரியவா மத்தவா கிட்ட சொன்னான், ஏன் அவளை நான் பூஜை பண்ணதுக்கு பர்மிஷன் கொடுக்கலன்னு, வெளிநாடு போயிட்டு வந்தவாளுக்கு நான் எப்பவுமே அவளை எனக்கு பாத பூஜை பண்றதுக்கு நான் அனுமதி கொடுக்கறது இல்ல. அதனால்தான் அவளுக்கு பிறந்த குழந்தை அது வெளிநாட்டுல பிறந்த குழந்தை இருந்தாலும் அது இந்தியா சார்ந்த குழந்தை. அது வெளிநாட்டுல பிறந்த குழந்தையா இருந்தாலும் நம்மூர் குழந்தை இல்லையா. அந்த நம்மூர் குழந்தை நம்ம ஊருக்கு வந்த உடனே அந்த சின்ன குழந்தைக்கு எப்பவுமே சாஸ்திர விதிகள்லாம் எதுவுமே அப்ளை ஆகாது. அதனால அந்த குழந்தைகளை நம்ம சாஸ்திரமும் மீறாத சம்பிரதாயத்தையும் மீறாத அந்த குழந்தைய விட்டு அவளுக்கும் சந்தோஷம், குழந்தைக்கும் திருப்தி, அந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்தை அவளுக்கு கொடுக்கறதுனால நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு மன நிம்மதியும் மன நெகிழ்வையும் மன சந்தோஷத்தையும் கொடுத்தோம் அப்படிங்கிற ஒரு
தெரியுது இல்லையா? இதனால எப்பேற்பட்ட எல்லாருக்கும் சந்தோஷம் இல்லையா? ஒருத்தர் கூட மன வருத்தம் இல்லாத போனா இல்லையா? அப்படிப்பட்ட யாருக்கும் மன வருத்தம் ஏற்படாத இந்த குழந்தைய விட்டு பூஜை பண்ண சொல்லி அவளுக்கு பிரசாதம் கொடுத்து நான் அனுப்பிச்சேன். அவளும் அதை புரிஞ்சுட்டு கிளம்பி போயிட்டா அப்படின்னு சொல்லி பெரியவா சொன்னாலாம். அப்ப பெரியவா யாரும் வருத்தப்படக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருக்கும் அருள் புரியக்கூடியவர். குழந்தை பண்ணா தோஷம் இல்லை அப்படிங்கறத எல்லாருக்கும் உணர்த்தினதும் பெரியவா தான். ஏன்னா சின்ன குழந்தைக்கு கல்மஷம் இல்லாத குழந்தைக்கு எந்த தோஷமோ பாப்பமோ ஒட்டாது இல்லையா? அதனால அன்பர்களுடைய மனசும் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டது, அண்ணலுடைய மனசும் ரொம்ப குளிர்ந்தது. இது பேரருள் தானே நம்ம சொல்லணும். அப்பேற்பட்ட பேரருள் நமக்கு இருந்து கொடுத்தோம்னா வேற எதுவுமே தேவையில்லையே. உற்றார் இஷ்டங்கள் எல்லாம் ஒரு நாள் ஓடி போயிடும் நம்மளை விட்டு. எவ்வளவு பொருள் சேர்த்து வச்சாலும் அதுவும் ஒரு நாள் காணாம போயிடும். புகழோட வாழ்ந்தான்னா ஒரு நாளைக்கு மூச்சு நின்று போயிடுத்தனா போச்சு, வாழ்வெல்லாம் வீணாதான் போச்சு, ஒன்னும் பிரயோஜனம் இல்லை. அந்த புகழ் எதுவும் நிக்க போறது இல்ல. நம்ம என்ன பண்றோம், ஒரு மாயங்கிற இருள நம்ம மூழ்கி அந்த மயக்கத்திலே நம்ம லைஃப முழுக்க முழுக்க கழிச்சுடுறோம். பெரியவாளுடைய அருளையோ பகவானுடைய அருளையோ நாடியோ பாடியோ ஆடியோ தேடியோ நம்ம உருகிடம் மறந்து போயிட்டோம். நம்ம மாயையில இருந்து அந்த மலரடிய மறந்ததுனால மதி இல்லாம இன்னைக்கு மூளையே இல்லாம நம்ம பிற்காலத்துல வருத்தப்படக்கூடிய நிலைக்கு நம்ம ஆளாகிறோம் இல்லையா? அதெல்லாம் விட்டுட்டு கருணை முகிலாக இருக்கக்கூடிய நம்முடைய காஞ்சிமா முனிவர் இருக்காரே, அவருடைய பதங்களை கெட்டியமா பிடிச்சுட்டோன்னு சொன்னா நமக்கு என்னன்னைக்கு நமக்கு அருள் தான் நல்லதுதான் அப்படிங்கறத ஒரு சின்ன பாடலோட நம்ம இன்னைக்கு நிகழ்வு பண்ணலாம். அருமை மேலிடும் அனைத்து சுற்றமும் அகன்றிடும் ஓர் நாள் அறிந்தேனே, பொருளை தேடியே புகழை நாடியே பொழுதை வீணாய் கழித்தேனே, இருளில் மூழ்கியே என்னை இழந்தே இது நாள் வரையில் இருந்தேனே, அருளை நாடியே உந்தனை பாடியே அன்புடன் உருகிட மறந்தேனே, மருளினை உணர்ந்து மலரடி பணிந்து மதியலி இன்றுனை பணிந்தேனே, கருணையின் வடிவே காஞ்சி மாமணியே காத்திடு சந்திர சேகர குருவே என்று சொல்லி ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நமஹ. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். 1968 வருஷ வாக்கில் சிகந்தராபாத் ஹைதராபாத்தில் பெரியவா இருக்கிறதே பல புதுசா ஆலயங்கள்லாம் எழும்புறதுக்கு காரணமாக இருந்தது அப்படின்லாம் பார்த்தோம். அதில் ஸ்கந்தகிரி அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். ரொம்ப அழகாக இருக்கும். ஒரு மலை மேலே, சின்ன மலை மேலே முருகனோட கோவில். உத்தர சுவாமி மலை அப்படின்னு டெல்லியில் இருக்குது, தலைநகரம் டெல்லியில் இருக்குது. அந்த டெல்லியில் இருக்கிற தலைநகரத்தில் இருக்கிற சுவாமி மலையாக இருக்கட்டும், இந்த செகந்திராபாத்தில் இருக்கிறது, இது மாதிரி பல இடங்கள்ல அந்த முருகனோட ஆலயம் வரத்துக்கு பெரியவா ரொம்ப முக்கியமாக இருந்திருக்கா. பெரியவாளோட விருப்பம்தான் இப்படி ஒரு ஆலயமாக வந்தது. காரணம், இந்த முருகன் அப்படிங்கிறவர் சுவாமிநாதன் அப்படிங்கிற அப்பாக்கே உபதேசம் பண்ணினவர். ஞானமயமான ஞானமூர்த்தியான ஆதிகுருன்னு சொல்லக்கூடிய தட்சிணாமூர்த்திக்கே பிரணவோபதேசம் பண்ணினவர். அப்படின்னா குருன்னாலே முருகனை தான் சொல்றது. குருவாய் வருவாய் அருள்வாய் குஹனே அப்படின்னு அருணகிரிநாதர் சொல்றாரு. அந்த குருங்கிற தத்துவமே முருகன் தான், சுவாமிநாதன் தான். அந்த சுவாமிநாதன் தானே பெரியவாளா வந்திருக்கா. அதே சுவாமிநாதன் தானே அதே இப்போ ஜெகத்குருவா பெரியவாளா இருக்கார். அதனால இப்படி பல இடங்கள்ல முருகனுக்கு ஆலயம் வரத்துக்கு ரொம்ப பெரியவா
வாசப்பட்டு அதுக்கு நிறைவேறி இருக்கு. அது மாதிரி தான் இந்த சிகந்தராபாத்ல ஸ்கந்தகிரியில முருகன் கோவில் வந்தது. இந்த செகந்தராபாத் ஸ்கந்தகிரி அப்படிங்கிறதுக்கு எவ்வளவு பெயர் பொருத்தமா இருக்கு. இந்த செகந்தராபாத்ல முருகனுக்கு கோவில் வருது ரொம்ப பொருத்தம் அப்படின்னு பெரியவா அதை ரொம்ப அப்போ உபன்யாசம் மன்றத்தை சொல்றா. நமக்கு ஒன்னே தோணலாம், செகந்தராபாத்துக்கும் முருகனுக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னு. ஏதோ அம்மாவாசைக்கும் அப்துல் காதருக்கும் அப்படிங்கிறாப்புல இருக்கு அப்படின்னு. ஆனா பெரியவா எவ்வளவு அழகா அவளோட ஆராய்ச்சி அப்படிங்கிறது, ரிசர்ச் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அமானுஷ்யமா இருக்கும், எக்ஸ்ட்ராடினரியா இருக்கும். நமக்கு அவ சொல்றதே பார்த்தா, இப்பவும் தெய்வத்தின் குரல் எடுத்து பாருங்க, பல விஷயங்கள் அவ பேசுறதே பார்த்தா ஏதோ அவ அனுமானம் பண்ணி பேசினதா நாம நினைச்சுக்கலாம். ஆனா அப்படி இல்லை. எவ்வளவு அதுல ஒரு நியாயமா இருக்கும், அது ரொம்ப பொருத்தமா இருக்கும் அப்படிங்கறதெல்லாம் படிச்சு பார்க்கறதே தெரியும். அதே போலதான் இந்த செகந்தராபாத்துக்கும் முருகனுக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படிங்கிறது விரிவா கேட்கிறா. ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் இந்த இடத்துல சொல்லணும். அலகாபாத் அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்கு உத்தரப்பிரதேசத்துல, பாக்குறோம். ரொம்ப திரிவேணி சங்கமம் இருக்கிற இடம். அந்த சங்கமத்துக்கு அலகாபாத் அப்படிங்கிற பேர். இது எப்படி வந்தது அப்படின்னா, முகல் எம்பரரா இருந்த அக்பர் அப்படிங்கிறவர் வச்ச பேர். அங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த திரிவேணி சங்கமத்துல பக்கத்துல ஒரு பெரிய ஃபோர்ட் இருக்கு, கோட்டை இருக்கு. அந்த கோட்டையை கட்டினது அக்பருங்கிற ராஜா, இஸ்லாம் ராஜா. அவர் இந்த அலகாபாத் வந்திருக்கிறது, அதுக்கு பேர் பிரயாகை அப்படிங்கிறது அதோட க்ஷேத்திரத்தோட பேர். அந்த ஊருக்கு பேர் பிரயாகைன்னு தான் பேரு. அதுக்கப்புறம் தான் அக்பர் காலத்துக்கு அப்புறம் தான் இது அலகாபாத் இலகாபாத் அப்படிலாம் பேர் வந்துருத்தோ. அதுக்கும் காரணம் இருக்கு. இவர் இந்த பிரயாகைக்கு வந்துட்டார். அக்பர் வந்து பார்த்துட்டு அந்த திரிவேணி சங்கமத்துல இந்த ரெண்டு நதி கங்கையும் யமுனையும் கலக்கிறது, அடியில் அந்தர்வியாகினா சரஸ்வதி போறது. இந்த சங்கமத்தை பார்த்தோன்னா அவருக்கு ரொம்ப மனசு லயிச்சிருந்து அப்படியே பார்த்துருந்த அந்த இயற்கை அழகையும் அந்த ரம்மியத்தையும் பார்த்துட்டு அங்கேயே ஒரு கோட்டையை கட்டின்னு தலைநகரை மாத்தின்னு வரதாவே அவர் தீர்மானம் பண்ணிட்டார். ஆனாலும் அதுக்கப்புறம் பிற்காலத்துல அது அப்படியே டெல்லியிலே இருந்திருக்கு. அப்படி வரத்தே என்ன பண்ணேன்னா இந்த ஊருக்கு பேர் வச்சார். இந்த இயற்கை கொஞ்சம் அழகு உள்ள இந்த இடத்துக்கு அல்லாஹ் இருக்கிற இடம் அப்படின்னு அந்த அர்த்தத்துல அல்லாஹி ஆபாத் அப்படின்னு வச்சார். அதே மாதிரி இலாஹி ஆபாத் அப்படின்னு வச்சார். அதாவது அல்லாஹ் இருக்கிற இடம் அப்படின்னு இதுக்கு அர்த்தம். அந்த அல்லாஹி ஆபாத் அப்படிங்கிறது அலகாபாத் அலகாபாத் அப்படின்ட்டு, இலாஹி ஆபாத் அப்படிங்கிறது இலாஹாபாத் இலாஹாபாத் அப்படின்னு சொல்றா. அதை இலாஹாபாத்னு சொல்றா, அலகாபாத்னு சொல்றா. ஆனா இது ரெண்டுமே அல்லாஹ் இருக்கிற இடம் அப்படின்னு சொல்ற. ஏன்னா எங்கெல்லாம் எந்த இடத்துல இயற்கை அழகு இருக்கோ, இயற்கையோடு ஒட்டி இருக்கோ, அது ஆண்டவன் இருக்கிற இடம் அப்படிங்கிற அர்த்தத்துல சொல்ற. அப்படின்னா இப்போ நமக்கு இந்துக்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமான திரிவேணி சங்கமம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பிரயாகைங்கிற க்ஷேத்திரத்துக்கும், ஆனா ஊர் என்னன்னு ஒரு இஸ்லாமியர் வச்சது அலகாபாத் இலகாபாத் இருக்கு அப்படின்னா இது எப்படி சம்பந்தம் இல்லாதானே இருக்கு. இதை போலதான் இந்த சிகந்தராபாத் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, சிகந்தர் ஆபாத் அப்படிங்கிற இந்த சிகந்தர் அப்படிங்கிற பேர் யாரோடதுன்னு, ஸ்கந்தன் அப்படிங்கிற பேரு தான் மருவி 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 சிக்கந்தரா இருக்கு அப்படின்னு பெரியவா தன்னோட ரிசர்ச்ல சொல்றா. ஸ்கந்தனோட ஆபாத் அப்படின்னா ஸ்கந்தன் இருக்கிற இடம், அது அது மருவி சிக்கந்தராபாத்னு ஆயிடுத்து, ஸ்கந்தரோட இடமா இருக்கிறது. அதுதான் இப்போ என்ன ஆயிடுத்துன்னு காலப்போக்கில் இப்போ மாறி அது பழையபடி முருகன் இருக்கிற இடமாவே ஸ்கந்தகிரி உள்ளதா இருக்கு. அதனால சிக்கந்தராபாத் இருக்கிறதுனால ஸ்கந்தகிரின்னு பேர் இருக்கு, ரொம்ப பொருத்தமா இருக்குன்னு ரொம்ப அழகா அதை பத்தி சொல்லிட்டு போறா. இந்த சிக்கந்தர்ங்கிற பேரு ஸ்கந்தர் அப்படிங்கறத தான் சிக்கந்தர் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படின்னு. அதே மாதிரி இன்னொரு சந்தர்ப்பத்துல சொல்றா, அலெக்சாண்டர் அப்படின்னு ஒரு ராஜாவை பத்தி கேள்விப்படுறோம். இந்த அலெக்சாண்டர்ங்கிற பேர் அந்த சுவாமியோட பேர் அப்படின்னு பெரியவா கேட்கறது எல்லாருக்கும் ஆச்சரியமா இருக்கு. அலெக்சாண்டர்ங்கிறது எங்கேயோ வெளிநாட்டுல இருக்கிற ஒரு ராஜாவோட பேர், அவரோட மதமே வேற. இது எப்படி எந்த சுவாமின்னு கேட்டா என்ன சொல்றான்னா பெரியவா சொல்றா, ஸ்கந்தருங்கிற நாமாதான் அலெக்சாண்டர்னு மாறி இருக்கு. அது எப்படி மறுவித்துங்கிறதுக்கு அதுக்கு ரொம்ப பிரமாதமா அழகா அதுக்கு கணக்கெல்லாம் சொல்றா. ஸ்கந்தர் ஸ்கந்தர் அப்படிங்கிறத அந்த செமிட்டிக் லாங்குவேஜ்ல எப்படி சொல்றாங்கன்னா, அது முன்னால அல் சேர்த்துப்பா, அல் ஸ்கந்தர் அப்படிங்கிறத. இந்த ஸ்கந்தருங்கிறதே சில இடங்கள்ல என்ன பண்ணுவோம், ஒரு உதாரணத்துக்கு சொன்னோம் அப்படின்னா ஸ்கூல் அப்படின்னாக்க, இந்த ஸ்கூல்ல மெட்ராஸ் முதலான இடங்கள்ல என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஸ்கூல்னு சொல்ல மாட்டா, இஸ்கூல் அப்படின்பா. ஸ்கூல்னு சொன்னா போறாதோ, அதுக்கு முன்னால ஒரு எதுக்கு இசு சேர்க்கணும், இஸ்கூலு அப்படின்லாம் சொல்றாப்புல இந்த ஸ்கந்தருக்கு முன்னால இசு சேர்ந்து இஸ்கந்தராச்சு. அந்த செமிட்டிக்ல பாஷையில அதுக்கு அல்லு சேர்ந்து அல்லி இசு ஸ்கந்தர், அந்த அலிஸ்கந்தர் அப்படிங்கிறது தான் மருவி 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 அலெக்சாண்டர்னு ஆயிருக்கு.
அந்த பார்த்தேன்னா அவர் இருக்கிற தேசத்துக்கு பேர் ஸ்காண்டினேவியா, ஸ்காண்டியா அப்படின்லாம் சொல்றோம். இந்த ஸ்காண்டியாங்கிறதே என்னென்ன, ஸ்கந்தர்கள் இருக்கிற இடம் ஸ்காண்டியா, ஹிந்துக்கள் இருக்கிற இடம் இந்தியா அப்படிங்கிறாப்புல ஸ்கந்தர்கள் இருக்கிற இடம் ஸ்காண்டியா. சௌராஷ்டிரம் அப்படின்னு சொல்றோம் நமது தேசத்திலே. சௌரர்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சூரியனை வழிபடுறவர்களை இருக்கக்கூடிய இடம் சௌராஷ்டிரம். சௌரர்கள் இருக்கிற ராஷ்டிரம் சௌராஷ்டிரம். அது மாதிரி ஸ்கந்தர்கள் இருக்கிற இடம் பிரதேசம் ஸ்காண்டியா அப்படின்லாம் இருக்கு. அதுக்கு ஏத்தாப்புல அந்த பிரதேசமே ஸ்கந்தர்கள் ஒரு காலத்துல உலகம் முழுக்கலுமே இந்த தெய்வ வழிபாடுல இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியுது. சரித்திர மூலியமாவே ரொம்ப நிரூபணம் வந்து தெரியுது. இதெல்லாம் தான் பெரியவா சொல்றா. அப்படி இருக்கிறதான் மருவி மருவி அல்லி ஸ்கந்தர் தான் மருவி மருவி அலெக்சாண்டர்னு ஆயிடுத்து அப்படின்லாம் சொல்லி அதுக்கு ஏத்தாப்புல அந்த நாமாவோட விசேஷம், அந்த பேரோட விசேஷமே என்னன்னு, இவர் ஸ்கந்தர் அப்படின்னாலே அவரை என்ன பண்ணும், சேனாபதி அப்படிங்கிறோம். தேவசேனைகளுக்கெல்லாம் அதிபதியா இருந்திருக்கார் அப்படின்னு சொல்றார். எல்லாரையும் அசுரர்கள்லாம் ஜெயிச்சார் அப்படின்னு சொல்றோம். அதே போலயே இந்த நாமாவோட விசேஷம் போல இருக்கு. இந்த ஸ்கந்த நாமா இருக்கிறதுனாலே அலெக்சாண்டரும் உலகம் முழுக்களும் ஜெயிக்கிறாப்புல இருந்தது, வெற்றி வீரரா இருந்தார் அப்படின்லாம் சொல்லிவிட்டு இந்த அலெக்சாண்டருக்கு வியாக்கியானம் பண்றா. முருகன் தான் நாமா, முருகனோட நாமா தான், ஸ்கந்தனோட நாமா தான். அதே மாதிரி இந்த சிக்கந்தருங்கிறதும் ஸ்கந்தனோட நாமா தான் சொல்லி அதுக்கு பொருத்தமா சிக்கந்தராபாத்ல ஸ்கந்தகிரியில முருகனுக்கு ஆலயம் வந்திருக்கிறது ரொம்ப பொருத்தமா இருக்கு அப்படின்லாம் சொல்றா. இது பெரியவா தன்னோட ஆராய்ச்சியில சொல்ற பல விஷயங்கள். இதை விட இன்னொரு விசேஷமான விஷயம் ஒண்ணு சொல்றா. அமெரிக்கால கலிபோர்னியா அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்கு. இந்த கலிபோர்னியாவை பத்தி சொல்றது பெரியவா சொல்றது இன்னும் ரொம்ப சுவாரஸ்யமா இருக்கும். நமது புராண கால ரிஷிகள்ல ஒருத்தர் பார்க்கிறோம், கபிலர் அப்படின்னு சொல்றோம். கபிலருங்கிற ஒரு ரிஷி. அந்த கபிலர் ரிஷிகள்லாம் எப்பொழுதுமே காட்டுலயும் வனத்திலையும் அது மாதிரி இடத்துல தான் தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கா. அப்படி இருக்கிறது இந்த கபிலர் இருந்த இடம், தபஸ் பண்ணியிருந்த இடம் ஆரண்யத்துல இருந்தது. இந்த கபிலர் இருந்த ஆரண்யம் தான் கபிலாரண்யம், கபிலாரண்யம்னு சொல்றோம் நாம. இந்த கபிலாரண்யம் தான் மருவி 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 கலிபோர்னியாவா இன்னைக்கு வந்திருக்கு. அதனால கபிலர் இருந்த இடம் அப்படின்னு சொல்றா. இதுக்கு சாட்சியா என்ன அப்படின்னா, அங்க பக்கத்துல ஆஷ் ஐலண்ட், ஹார்ஸ் ஐலண்ட் எல்லாம் இருக்கு. பெரியவா தன்னோட ரிசர்ச்சுக்கு இது ஒத்து போறது, இது சரி அப்படிங்கிறதுக்கு, உண்மை அப்படிங்கிறதுக்கு இதெல்லாம் சாட்சியா காமிக்கிறா. அது என்ன சார், கபிலாரண்யத்துக்கும் ஹார்ஸ் ஐலண்டுக்கும் ஆஷ் ஐலண்டுக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னா, ராமாயணத்துல சகரன்னு ஒரு ராஜா. இந்த சகரர்களுக்கு 10,000 குழந்தைகள், பிள்ளைகள். இந்த சகரராஜா அஸ்வமேதம் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு இந்த குதிரைய விட்டார். அதாவது அஸ்வமேதம் பண்ணணும், இந்த ராஜா என்ன பண்ணணும், அதுக்குன்னு ஒரு குதிரைய தீர்மானம் பண்ணி அதை எல்லா ஊர்லயும் விடுவா. அது போயிட்டு வரணும், வீதி விழா போயிட்டு வரணும். அப்படி வரத்தை அந்த ராஜாவான அந்த குதிரையை எடுத்து கட்டிவிட்டான்னா அந்த ராஜாக்கு, இந்த குதிரையை விட்ட ராஜா அஸ்வமேதம் பண்றதுல விருப்பம் இல்லை அப்படின்னு. அதாவது என்ன பண்ணணும்னு, சக்கரவர்த்தின்னு ஒத்துக்கணும், சாம்ராட்னு. எல்லா ராஜாக்களும் இவனை தான் சக்கரவர்த்தின்னு ஒத்துண்டாதான் அவன் அஸ்வமேதம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சாஸ்திரம் இருக்கிறதுனால இந்த குதிரையை விடுவா. அந்த குதிரையை யாரும் பிடிச்சு கட்டிவிட்டாள்னாக்க உடனே அந்த ராஜாவோட போய் இவன் போர் பண்ணி ஜெயிச்சு அதுக்கப்புறம் தான் அந்த குதிரையை மீட்டு தான் அஸ்வமேதம் பண்ண முடியும். அது மாதிரி இந்த ராஜா சகரன் குதிரையை விட்டான். இது எல்லா 4 திக்கிலையும் போயிட்டு வரத்தே திடீர்னு பார்த்தா குதிரையை காணும், திரும்பி வரல. எங்க போச்சு ஏது போச்சு அப்படின்னு தெரியல. இந்த குதிரை என்ன ஆயிடுத்துன்னா, தேவேந்திரன் எடுத்துன்னு போய் மறைச்சு வச்சுட்டான். இந்த அஸ்வமேதம் நடக்கிற குதிரைய எதுக்கு தேவேந்திரன் மறைக்கணும்னா, இந்த அஸ்வமேதம் நடக்க போறது அப்படின்னா அதுக்கு முதல்ல யாரு இடைஞ்சல் பண்ணுவான்னு தேவேந்திரன் தான் பண்ண. காரணம் சாஸ்திரத்துல சொல்றது 100 அஸ்வமேத யாகம் பண்ணிட்டா அவனுக்கு இந்திர பதவி அப்படின்னு சொல்றது. சோ அதனால இந்திரன் என்ன பண்ணுவார், யாரான அஸ்வமேதம் பண்ணினா தன்னோட 100 ஆயிடுத்துனா தனக்கு போட்டிக்கு வந்துருவாங்கிறதுனாலயே ஆரம்பத்திலேயே இந்த அஸ்வமேதம் நடக்கூடாது தடுத்துனே வந்துருவான். அது மாதிரி இந்த சகரராஜா அஸ்வமேதம் பண்றது குதிரையை விட்டா இந்த குதிரையை எடுத்துன்னு போனார் இந்திரன், மறைச்சார். எங்க கொண்டு மறைச்சு வச்சார்னு, பாதாள லோகத்துல இருந்த கபிலருங்கிற ரிஷியோட ஆசிரமத்துக்கிட்ட கட்டிட்டு போயிட்டார். ஏன் அப்படின்னா, தான் வச்சிருந்தா சகரன் பெரிய வீரன், நம்மளோட போருக்கு வந்துருவான், நம்மள்ட்ட ஏதான சண்டை வந்துடும், நாம தோத்து போயிடுவோம் அப்படிங்கிற பயந்துட்டு இந்த ரிஷி ஆசிரமத்துக்கு பக்கத்துல கொண்டு கட்டிட்டு போயிட்டார். காரணம் ரிஷிகள் தபஸ்வியா இருக்கிறதுனால இந்த ராஜாக்கள் ஏதான வந்து வம்பு பண்ணினா அவ ஏதோ சபிச்சு ஏதோ பண்ணிடுவா அப்படிங்கிறதுல. இப்படி அனுச்ச குதிரையை காணும், என்ன ஏதுன்னு பாக்குறதே வசிஷ்டர்ட்டு சொல்ல, இவன் அரிக்கீழே கொண்டு போய் கட்டியிருக்கு அப்படின்னு அவர் சொல்லல. அவர் என்ன பண்ண, திரிகால ஞானியா இருந்தாலும் சரி குழந்தைகளை விட்டு தேட சொல்லுன்ட்டு இவரோட 10,000 குழந்தையில அனுப்பிச்சா, எல்லா திக்குலையும் போய் தேடுங்கன்னு. அதுல என்ன பண்ணா, பாதாள லோகத்துல இவாள்லாம் தேடின்னு வந்தா. பூமியை தோண்டி தோண்டி தோண்டின்னு உள்ள போறா. அப்படி தோண்டினா பூமியை தோண்டினா ஒரே தண்ணி வந்துரும் இல்லையா. அப்படி ஆயிரக்கணக்கான பேர் தோண்டினாக்க அது எத்தனாம் பெரிய பள்ளமா இருக்கும்.
எவ்வளவு தண்ணி வரும். அப்படி வந்ததுனாலேயே அது சகரம்னு பேரு. சாகரம் அப்படின்னு சகரகுமாரர்களால தோண்டப்பட்டதுனாலேயே சமுத்திரத்துக்கு பேர் சாகரம் அப்படின்னே பேரு. அப்படி தோண்டி தோண்டி தோண்டின்னு கடலுக்கு அடியாலே பாதாள லோகத்துல போய் பார்த்தா அங்க ஒரு ரிஷி தபஸ் பண்ணிட்டு உட்காந்துருக்க நிஷ்டையில இவ அப்பா கிட்ட குதிரை, அஸ்வமேத்துக்கிட்ட குதிரை ஓரமா கட்டி கிடக்கு. இந்த சகரகுமாரர்களுக்கெல்லாம் இந்த ரிஷி தான் இதை திருடின்னு வந்து இங்க கட்டியிருக்காரு அப்படின்னு தோணி என்ன பண்ணா அவரோட சண்டைக்கு போனான். அவர் உடனே பார்த்தார், எங்கேருந்தோ அந்த பசங்க நம்மள்ட்ட நாம் பாட்டுக்கு தபஸ் பண்ணிக்கிட்டு அந்த பஸ் கழிச்சு நம்மள ஹிம்சை பண்றாளேன்னு என்ன பண்ணாரு, எல்லாரையும் முழிச்சு பார்த்தாரு. எல்லாரும் அத்தனை பேரும் பஸ்மமா போயிட்டா. இந்த சகரகுமாரர்கள் அத்தனை பேரும் 10,000 பேரும் சாம்பலா போயிட்டா. அப்படி சாம்பலா போனா அப்படி 10,000 பேருக்கு மேல இருக்கிற ஆயிரக்கணக்கான பேர் செத்து அந்த இடத்துல பஸ்மமாகி அதுல எலும்பும் சாம்பலுமா இருந்தா எப்படி இருக்கும், ஒரு பெரிய தீவா எடுத்து. அதைத்தான் அந்த குதிரை கட்டி இருந்ததுனால கபிலரோட ஆசிரமத்துக்கிட்ட குதிரை இருந்ததுனாலே அது ஹார்ஸ் ஐலண்ட்னு இருக்கு. அது எல்லாம் அத்தனை பேரும் வந்தவாள்லாம் சாம்பலா போனதுனாலே ஆஷ் ஐலண்டுன்னு இருக்கு. இப்படி ராமாயணத்துல சொல்ற கதையும் புராணத்துல சொல்ற கதைக்கும் இன்னைக்கு பார்த்தா ஜியோகிராபிக்கலா ஒரு பிரதேசத்துல போய் பார்த்தா இப்படி எல்லாம் ஒரு பெயரோடையும் இருக்குன்னாக்க எவ்வளவு தூரத்துக்கு இதெல்லாம் உண்மை அப்படிங்கிறது தெரியுது அப்படின்னு தன்னோட ரிசர்ச்ல இந்த கலிபோர்னியாங்கிறது அப்படி இந்த கபிலர் இருந்த ஆசிரமம் தான். இது பாதாள லோகம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்ப நேர் நமக்கு பின்னால இருக்கு அமெரிக்கா. அதனால்தான் 24 மணி நேரம் போல நமக்கும் அவளுக்கும் வித்தியாசம் வருது. இங்க பகலா இருந்தா அங்க ராத்திரி இருக்கு, அங்க ராத்திரியா இருந்தா இங்க பகலா இருக்கு அப்படின்னு. இப்படி நமக்கு நேர் பின்னாலனாலே இது கீழே தானே இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். பாதாளம்னு தானே சொல்றோம். இதெல்லாம் சொல்லி பெரியவா இந்த கபிலாரண்யம் அப்படிங்கிறது தான் கலிபோர்னியாவா இருக்கு அப்படின்னு அதுல தன்னோட ரிசர்ச்ல அத மாதிரி சொல்ற. உலகத்துல பல ஊருக்கு பல பேர் சொல்றதே பெரியவா ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும் அவளோட ரிசர்ச். ஒரு பையன் வந்து நமஸ்காரம் பண்ண, எந்த ஊரு அப்படின்னா ஈரோடு அப்படின்னார். பெரியவாட்ட ஈரோடா, அந்த ஊருக்கு ஏன் அப்படி பேரு அப்படின்னா அந்த பையனுக்கு புரியல. ஒரு ஊருக்கு ஏன் இப்படி பேருன்னு கேட்டா என்னத்த சொல்றது, எனக்கு தெரியல அப்படின்னு. நீ கோயிலுக்கெல்லாம் போற வழக்கம் உண்டா? உண்டு. அந்த ஊர்ல ஒரு சிவன் கோயில் இருக்கே, பாத்திருக்கியா? பேருக்கேன் பார்த்திருக்கேன். அந்த ஊர்ல நடப்புற ஈரோடுல பெரிய சிவன் கோயில் இருக்கு, பாத்திருக்கியா? பாத்திருக்கேன். அந்த சுவாமி பேர் என்ன அப்படின்னு அவனுக்கு சொல்ல தெரியல. சட்னி ஞாபகம் இல்ல, மறந்து போயிடுத்து. உடனே பெரியவா சொன்னா ஆர்திர கபாலீஸ்வரர்னு பேரு அந்த சுவாமி பேர். இந்த பெயரை சொல்லி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அந்த பையனுக்கு சம்ஸ்கிருதம் தெரியல அப்படின்னா உடனே பெரியவா சொல்றா, ஒண்ணும் இல்லை, ஈரோடுன்னு பேரு அப்படின்னா. ஆர்திர கபாலம் அப்படின்னா ஈர ஓடுன்னு பேரு. அந்த ஆர்திர கபாலம்னு ஈர ஓட்ட சுவாமி வச்சுட்டு இருக்கிறதுனால கையில கபாலத்தை வச்சுட்டு இருக்கிறதுனால இவருக்கு பேர் கபாலீஸ்வரர்னு பேரு. இந்த ஆர்திர கபாலம்னு ஈர ஓட்ட நனைஞ்ச ஓட்ட வச்சுட்டு இருக்கிறதுனாலே ஆர்திர கபாலீஸ்வரர்னு பேரு. இந்த ஈர ஓட்ட கையில வச்சுருக்கிற பரமேஸ்வரன் இருக்கிறதுனாலே அவர் இருக்கிற ஊருக்கு பேரும் ஈரோடுன்னு பேரா இருக்கு அப்படின்னா. அது என்ன ஈர ஓடு அப்படின்னா, பிரம்மாவுக்கு 5 தலை இருந்தது முதல்ல, பரமேஸ்வரனுக்கும் 5 தலை, சத்யோஜாதம் வாமதேவம் அகோரம் தத்புருஷம் ஈசானம்னு. இந்த பிரம்மாவுக்கு என்ன பண்ணிடுத்தோ, கர்வம் வந்துடுத்தோம். எல்லாரும் பெருசா பரமேஸ்வரனுங்கிறா, அவரும் நம்மளும் ஒண்ணுதானே, நமக்கும் 5 தலை அவருக்கும் 5 தலை அப்படின்னு. இது மாதிரிலாம் வச்சுன்னு நாம நேருக்கு நேர் பார்த்து பிசிக்கலா இருக்கிற விஷயங்களை வச்சு நாம ஏதோ ஒண்ணும் நினைச்சுடுவோம். இப்ப பெரியவாடையே பார்த்தா ஒரு நம்மள மாதிரியே சாதாரண ஒரு மனுஷஸ்வரூபத்துல 2 கை, கண்ணு, காலு, மூக்கு, நாக்கெல்லாம் வந்தோடனே நமக்கு என்ன தோன்றது, வர ஒரு ஈஸ்வரன் சொன்னா இது ஏதோ மிகைப்படுத்துறாப்புல இருக்கு, ஏதோ நம்மளாவே எதுன்னு தூக்கி விடுறாப்பெல்லாம் இருக்கு. சில பேர் அபிமானத்துல சொல்றாப்புல இருக்கும். அப்படி இல்லை. நம்மள மாதிரி சாதாரண ஒரு వ్యక్తిயா இருந்தா கூட அது அப்ராகிருதமான சரீரம், அது ஈஸ்வர அவதாரம் அப்படிங்கிறது நமக்கு புரிஞ்சுக்கணும். அவளோட காரியத்திலேருந்து தான் அதை புரிஞ்சுக்க முடியும். சுவாமி கீதையிலே சொல்றாரு, அவஜானந்தி மாமூடா இமானி மானுஷியும் தனுமாஸ்ரிதம் அப்படிங்கிற. நான் ஒரு மனுஷ சட்டையை போட்டுன்னு வந்துட்டதுனால, மனுஷ உருவத்திடத்துன்னு வந்துட்டதுனால என்ன யாருன்னு என்னோட உண்மை தத்துவத்தை யாராலையும் புரிஞ்சுக்க முடியாது. அதை மூடர்கள் அப்படின்னே சொல்றார். மூடர்கள்லாம் புரிஞ்சுக்க முடியாது அப்படிங்கிற. அப்போ அது வந்திருக்கிறது ஒரு மனுஷ சரீரத்துக்குள்ள வந்தாலும் இது ஈஸ்வரன் தான் அவதார புருஷன்னு நாம தெரிஞ்சுனுட்டோம்னா நாம மூடர்கள் இல்லை, நாம தான் ஞானிகள் அப்படின்னு தெரியுது. அதைத்தான் நாமளும் தெரிஞ்சுன்னு இருக்கோம். பெரியவாள் இப்படி ஈஸ்வரன்னு நாம தெரிஞ்சுன்னு கொண்டாடி இப்படி எல்லாம் நாம கேட்கிறோம், ஆனந்தப்படுறோம், பக்தி பண்றோம் அப்படின்னா நிச்சயம் நமக்கும் தெளிவுதானே ஏற்பட்டிருக்கு. அப்படி அந்த ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு நம்பரை பார்த்து கணக்கு வந்துருத்துங்கிறதுக்காக சொல்லியிருந்தேன். பிரம்மாக்கு என்ன பண்ண, பரமேஸ்வரனுக்கும் 5 தலை, நமக்கும் 5 தலைன்னு நம்பர் அவரும் ஒண்ணுன்னு நினைச்சுட்டார். உடனே இந்த கர்வத்தை போக்குறதுக்காக இந்த இது மாதிரி கர்வம் வந்தாலே தலகனோம். அதனால என்ன பண்ணாரான்னா பரமேஸ்வரர் ஒரு தலையை கிள்ளி எடுத்துட்டார். எனக்கும் 5 உனக்கும் 5ங்கிறதுனால தானே சமான்னு நினைச்சுக்கிற, அப்போ உனக்கு ஒண்ணு குறைக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு தலையை கிள்ளி எடுத்தார். தலகனத்தை போக்கினார்னு அர்த்தம். அவ்வளவுதான்.
அப்படி இந்த பிரம்மனோட தலையை அப்படி சிரத்தை எடுத்தோன்னு அது என்ன எடுத்து ஒரு பிரம்மஹத்தி தோஷம் பரமேஸ்வரனுக்கு வந்துரும் இல்லையோ. ஒரு பிரம்மா அவரோட தலையை ஒருத்தர் வெட்டினாக்க அந்த தோஷம் வருமே. அதனால என்ன பண்ணிவிட்டான், அந்த கபாலம்ங்கிறது பரமேஸ்வரன் கையை விட்டு கீழே விழல, அப்படியே கையிலேயே ஒட்டின்னு கொடுத்தோம். அதனாலதான் பரமேஸ்வரன் இந்த பிரம்மாவோட கபாலம் கையில இருக்கிறதுனாலதான் கபாலின்னே பேரு. அவர் என்ன பண்ண, இதை வச்சுன்னு என்ன பண்ணுது, இதே பிக்ஷா பாத்திரமா வச்சுன்னு விட்டார். சரி, இதுக்கு ஏதோ ஒரு யூஸ் பண்ணணுமே, அதனால பிக்ஷா பாத்திரம் வச்சுன்னு விட்டார் அப்படின்னு சாஸ்திரங்கள் நமக்கு புராணம் சொல்றது. அப்படி பிரம்மாவோட தலையை கொய்து எடுக்கிறதே இந்த ரத்தம் சொட்ட சொட்ட ஈரமா தானே இருந்திருக்கும். அந்த ஈர கபாலம் இருக்கிறது தான், ஆர்திர கபாலம் இருக்கிறது தான் ஈர ஓடு. அதுதான் அந்த ஊருக்கு பேரு ஈரோடுன்னு வந்துருத்தோ அந்த கபாலீஸ்வரர் இருக்கிறது அப்படின்னு ஒரு பையனுக்கு பெரியவா வியாக்கியானம் சொல்றா. இது மாதிரி டெல்லின்னா ரேழின்னு பேரு. ஒரு வீட்டுக்குள்ள வரணும் அப்படின்னா அதை வெளிநாட்டிலேருந்து தரை வழியா வந்தா நம்ம தேசத்துக்குள்ள வரணும்னா உள்ளுக்குள்ள வரத்தையே கேட் அப்படின்னு சொல்றோம். வாச கதவு இருக்கும், கதவை தாண்டினோன்னு ரேழி அப்படின்பா. அதை தாண்டி தான் மெயின் ஹாலுக்கெல்லாம் வர முடியும். அந்த ரேழிக்கு பேர் டெஹலின்னு பேரு. அதனால யாரா இருந்தாலும் காஷ்மீரை தாண்டி நம்ம வீட்டுக்குள்ள வரணும் அப்படின்னா அது காஷ்மீர் கேட்டா இருக்கு. அதை தாண்டி உடனே வரணும் அப்படின்னாக்க இந்த டெஹலிங்கிற பிரதேசத்தை தாண்டி வரத்தினாலேயே அதுக்கு ரேழி மாதிரி இருக்கிறதுனாலே டெஹலி அப்படின்னு பேர் வந்துட்டு. அப்படின்னு டெல்லிக்கு, ஈரோடுக்கு, இன்னமும் கலிபோர்னியாவுக்கு, செகந்திராபாத்துக்கு, அலெக்சாண்டருக்கு, இன்னும் இது மாதிரி பல விஷயங்கள் பெரியவாளோட ரிசர்ச்ல பார்த்தா, தெய்வத்தின் படிச்சு பார்த்தா ஆச்சரியமா இருக்கும். அதே மாதிரி ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் அப்படிங்கிறதுக்கு சொல்றா. இந்த ஜீசஸ் கிரைஸ்ட்ங்கிறது எந்த ஈஸ்வரனோட நாம அப்படின்னு, ஈச கிருஷ்ணா அப்படிங்கிறதே ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் அப்படின்னு இருக்கு அப்படின்னு. தெய்வத்தின் குரல் 7வது பாகத்துல எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப விவரமா இருக்கும். இதோட வியாக்கியானம் ரொம்ப படிச்சு பார்த்தா ரொம்ப சுவாரஸ்யமா இருக்கும். நான் ரொம்ப சிம்பிளா சொல்றேன். ராகணபதிகிட்ட பேசின்னு இருக்கிறதே ஒரு வைகுண்ட ஏகாதசிக்கும் திருவாதிரைக்கும் நடுப்புற ஒரு நாளைக்கு பேசிட்டு இருக்கிறதே சொல்றா. அப்ப கிறிஸ்துமஸ் வருது. இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து கம்பைன் பண்ணி ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் அப்படிங்கிறதும் ஈச கிருஷ்ணா அப்படிங்கிற ஒரு பெயரோட திரிபுதான் அப்படின்லாம் சொல்லி அதை சொல்றா. இப்படி பல விதத்துக்கும் ஒரு லிங்கை கொண்டு வரத்துக்கு சாமர்த்தியம் அப்படிங்கிறது பெரியவா. ஏதோ அவளோட சாமர்த்தியத்தினால பண்றதுங்கிறது மட்டும் இல்லை, சாதுரியத்தினால பண்றது இல்லை. அதுல ரொம்ப நியாயமாவும் ஜெனுவினாவும் அதுல பாயிண்ட்ஸும் இருக்கும் அப்படிங்கறத நம்ம படிச்சு பார்த்தா தெரியும். அப்படி இருக்கு. இந்த செகந்திராபாத்ல ஸ்கந்தகிரி கும்பாபிஷேகம் முடிய அந்த சாதுர்மாசியத்தை முடிச்சுண்டு பெரியவா நேர விஜயவாடாக்கு யாத்திரையை தொடர்ந்து வரா. இந்த விஜயவாடாக்கு வரத்துக்கு முன்னால பல இடங்களுக்கு போறா பெரியவா. வாரங்கல்ங்கிற இடத்துக்கு விஜயம் பண்ணினா அந்த வாரங்கல்ல முடிச்சுண்டு ஹனுமன் கொண்டா அப்படிங்கிற ஒரு இடம். இந்த ஹனுமன் கொண்டால ருத்ரேஸ்வரர் அப்படிங்கிற ஒரு ஆலயம். அந்த ஆலயத்துல பார்த்தா பிரமாதமா ஒரு 1000 மண்டபம் இருக்கு. அங்க ஒரு பத்ரகாளி சன்னதி இருக்கு. அந்த பத்ரகாளி சன்னதி பார்த்தா ஸ்ரீசக்கராகாரமா ஒரு பத்ரகாள சன்னதி. இதெல்லாம் ரொம்ப இந்த ஆந்திர பிரதேசத்துல உள்ள இந்த பழைய புராதனமான ஆலயங்கள்ல இது மாதிரி சிற்பங்கள், இது அதிசயங்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னா கல்வெட்டுகள் எல்லாம் ரொம்ப மண்டி கிடக்கு. அதெல்லாம் எடுத்து காமிச்சுட்டு எல்லாருக்கும் இதோட பெருமையெல்லாம் சொல்லிட்டு பெரியவா அந்த ஹனுமன் கொண்டால அந்த ருத்ரேஸ்வர ஆலயத்தை பார்த்துட்டா. அதுக்கப்புறம் பனிக்கல் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. பனிக்கல்ல ராமேஸ்வரர் அப்படின்னு கோவில். அந்த ராமேஸ்வர லிங்கம் யாரால பிரதிஷ்டை பண்ணப்பட்டதுன்னா ஆஞ்சநேயரால பிரதிஷ்டை பண்ணப்பட்டது. இந்த பனிக்கல்ல ராமேஸ்வரர் ஆஞ்சநேயரால பிரதிஷ்டை பண்ணப்பட்டது. அதை தரிசனம் பண்ணிட்டா. அதை முடிச்சுட்டு மடிகொண்டாங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. இந்த மடிகொண்டாக்கு என்ன விசேஷம் அப்படின்னா, காக்கர்லாங்கிற இடம் தான் ஆந்திரால பெரியவா போனா இந்த காக்கர்லா தான் சங்கீத மும்மூர்த்திகள ஒருத்தரான தியாகராஜ சுவாமியோட பூர்வீக ஊர் அப்படின்னு பார்த்தோம். இந்த மடிகொண்டாங்கிறது என்னன்னாக்க பத்ராஜல ராமதாஸ் அப்படின்னு ஒரு மகான் பாக்குறமே, அந்த பத்ராஜல ராமதாஸ் பிறந்த ஊர். அவளோட மாமா அக்கண்ணா மாதண்ணா அப்படின்னு 2 பேர் இருந்தா. அவ ஹைதராபாத் நிசாம்கிட்ட மந்திரிகளா இருந்தா அப்படின்லாம் நாம முன்னாலே பார்த்திருக்கோம். அந்த அக்கண்ணா மாதண்ணாவோட ஊர் தான் இந்த மடிகொண்டா. அதனால பொதுவாவே மாமா வீட்டுல பிறந்த வீட்டுல தானே பெண்கள் வந்து பிரசவிக்கிற வழக்கம். அது மாதிரிதான் இங்க ராமதாசர் பிறந்த இடம் அந்த மடிகொண்டா. அதெல்லாம் பார்த்துட்டு பெரியவா விஜயவாடாக்கு வந்தா. இந்த விஜயவாடால வெங்கடேஸ்வர சுவாமி ஆலயத்துல தங்கி இருக்கிறதே குப்பா லக்ஷ்மணவதானி அப்படிங்கிற ஒரு வித்வான். அவர் தான் பெரியவாளுக்கு அந்த வரவேற்பு கமிட்டியில முக்கியமா இருந்து வரவேற்பு பத்திரம் எல்லாம் வாசிச்சு எல்லாம் கொடுத்து எல்லாம் பண்ணினர். ரொம்ப கிராண்டா ரிசப்ஷன் நடந்தது. இந்த குப்பா லக்ஷ்மணவதானியை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா, பிற்காலத்துல சன்னியாசம் வாங்கிட்டு அவதானி சுவாமிகள் பெரியவாளுடைய யாத்திரையில இருந்த ரொம்ப பெரிய தபஸ்வி மகான். இப்படி இருக்க அந்த வருஷம் நவராத்திரி விஜயவாடால நடந்தது.
ரொம்ப விமரிசையாக நவராத்திரி நடந்தது அப்படின்னு சொன்னோம். இந்த நவராத்திரிக்கு முடிஞ்சோன்னு இன்னொன்று முக்கியமான நிகழ்ச்சி நடந்தது. அகில பாரத சர்வசாகா வேத சம்மேளனம் அப்படின்னு ஒன்றும் அந்த 1968 நடந்தது. அதை பற்றி என்ன, அதில் என்னென்ன விஷயங்கள் அப்படிங்கிறது தொடர்ந்து நாம் பார்க்க போகிறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். ஆனந்தாதீதம். மாறிலாத கருணை வெள்ளமே வந்து முந்தி நின் மலருகுள் தாளினை வேறிலா பதப்பரிசு பெற்ற நின் மெய்மை அன்பரு உன் மெய்மை மேவினாறு ஈரிலாத நீ எளியாகி வந்து ஒளிசை மானுடமாக நோக்கியும் கீரிலாத நெஞ்சுடைய நாயினேன் கடையன் ஆயினேன் பட்ட கீழ்மையே மையிலங்கு நல் கண்ணி பங்கனே வந்து என்னை பணிகொண்ட பின் மழக்கையிலங்கு பொற்கிண்ணம் என்றலால் அரியை என்று உனைக் கருதுகின்றேன் மெய்யிலங்கு வெண்ணீற்று மேனியாய் மெய்மை அன்பரு உன் மெய்மை மேவினார் பொய்யில் அங்கு என்னை புகுதவிட்டு நீ போவதோ சொலாய் பொருத்தமாவதே பொருத்தமின்மையேன் பொய்மை உண்மையேன் போத என்று என்னைப் புரிந்து நோக்கவும் வருத்தமின்மையேன் வஞ்சம் உண்மையேன் மாண்டிலேன் மலர்க்கமலபாதனே அரத்தமேனியாய் அருள் செய் அன்பரும் நீயும் அங்கு எழுந்து அருளி இங்கு என்னை இருத்தினாய் முறையோ என் எம்பிரான் வம்பனேன் வினைக்கு இறுதி இல்லையே இல்லை நின் கழற்கு அன்பு இல்லை நின் கழற்கு அன்பது
என்கனே ஏலம் ஏழு நற்குழலி பங்கனே இல்லை நின் கழற்கன்பதென் கணே ஏலம் ஏழு நற்குழலி பங்கனே கல்லை மென் கனியாக்கும் விச்சை கொண்டு என்னை நின் கழற்கு அன்பனாக்கினாய் எல்லை இல்லை நின் கருணை எம்பிரான் ஏது கொண்டு நான் ஏது செய்யினும் வல்லையே எனக்கு இன்னும் உன் கழல் காட்டி மீட்கவும் மறுவில் வானனே கழல் காட்டி மீட்கவும் மறுவில் வானனே வானநாடரும் அறியுணாதனீ மறையில் ஈரும் முன் தொடருணாதனீ ஏனை நாடரும் தெரியுணாதனீ என்னை இன்னிதாய் ஆண்டு கொண்டவா ஊனை நாடகம் ஆடுவித்தவா உருகி நான் உனை பருக வைத்தவா ஞான நாடகம் ஆடுவித்தவா நைய வையகத்துடைய விச்சையே விச்சதன்றியே விளைவு செய்குவாய் விண்ணும் மண்ணகம் முழுதும் யாவையும் வைச்சு வாங்குவாய் வஞ்சகப் பெரும் புலையனேனை உன் கோயில் வாயிலில் பிச்சனாக்கினாய் பெரிய அன்பருக்கு உரியனாக்கினாய் தாம் வளர்த்ததோர் நச்சு மாமரமாயினும் கொல்லாறு தாம் வளர்த்ததோர் நச்சு மாமரமாயினும் கொலாறு
நானும் அங்கனே உடைய தாம் வளர்த்ததோர் நச்சு மாமரமாயினும் கொலார் நானும் அங்கனே உடைய நாதனே உடைய நாதனே போற்றி நின்னலால் உடைய நாதனே போற்றி நின்னலால் பற்று மற்றனக்கு ஆவதொன்று இனி உடையனோ பணி போற்றி உம்பரார் தம்பராபரா போற்றி யாரினும் கடையனாயினேன் போற்றி என் பெரும் கருணையாளனே போற்றி என்னை நின் அடியனாக்கினாய் போற்றி ஆதியும் அந்தமாயினாய் போற்றி அப்பனே அப்பனே எனக்கு அமுதனே ஆனந்தனே அகம் நெக அள்ளூரு தேன் ஒப்பனே உனக்கு உரிய அன்பரில் உரியனாய் உனை பருக நின்றதோர் துப்பனே சுடரு முடியனே துணையாளனே தொழும்பாளரு எய்ப்பினில் வைப்பனே எனை வைப்பதோ சொலாய் நைய வையகத்து எங்கள் மன்னனே மன்ன எம்பிரான் வருக என்னனை மாலும் நான்முகத்தொருவன் யாரினும் முன்ன எம்பிரான் வருக என்னை முழுதும் யாவையும் இறுதியுற்ற நாள் பின்ன எம்பிரான் வருக என்னனை பெய்கழல்கள் அன்பா என்னாவினால் பன்ன எம்பிரான் வருக என்னனை பாவநாச நின் சீர்கள் பாடவே வருக பாவநாச நின் சீர்கள் பாடவே நான் பாட வேண்டும் நான் போற்றி நின்னையே பாட வேண்டும் நான் நின்னையே
போற்றி பாடி நைந்து நைந்து உருகி பாட வேண்டும் நான் போற்றி நின்னையே பாடி நைந்து நைந்து உருகி உருகி நெக்கு நெக்கு ஆட வேண்டும் நான் போற்றி அம்பலத்து ஆடு நின் கழல் போது நாயினேன் கூட வேண்டும் நான் போற்றி இப்புழுக்கூடு நீக்கு எனை போற்றி பொய்யலாம் விட வேண்டும் நான் பொய்யலாம் விட வேண்டும் நான் போற்றி வீடு தந்து அருளு போற்றி நின்மெய்யர் மெய்யனே வீடு தந்து அருளு போற்றி நின் மெய்யர் மெய்யனே நானா ஆனன்னா அதரினன்னா திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். கோலவரை குடுமி வந்து குவலயத்து சால அமுதுண்டு தாழ்கடலின் மீதெழுந்து ஞாலம் மிக பரிமேற்கொண்டு நமையாண்டான் சீலம் திகழும் திரு உத்தரகோசமங்கை மாலுக்கு அரியானை வாயார நாம் பாடி பூலித்து அகங்குழைந்து பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி கண்குழங்காய் சங்கரே கஞ்சிவய காமாட்சி
சோமசேகரரே உறங்கிடுவீர்களேலோ உறங்கிடுவீர்களேலோ. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் பீட்டபதி காலேலோ ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களேலோ அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலேலோ முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தம் எங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாரேலோ நித்தம் எங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளேலோ நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.